मसीह की। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब, लिखा गया अंत, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം. और फिलिपी की किताब हालेलुया एक आनंद का एक पत्रिका है। ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലും ഏത് അവസ്ഥകളുടെ മേലും ദൈവമക്കൾക്ക് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ അനേകമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और फिलिपी किताब के पत्री के अंदर हम ध्यान कर रहे हैं कि आनंद करने की कई सारी बातें हैं जो इस पत्रिका के अंदर पाई जाती हैं और जिसको हम ध्यान कर रहे हैं। നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാല് വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ 4 മാതൃകകൾ നമ്മൾ കണ്ടു.
और फिलिपी के दूसरे अध्याय के अंदर शुरुआत में हमने चार व्यक्तित्वों के विषय में या चार लोगों के बारे में हमने देखा है। ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ താഴ്മയെയും അനുസരണത്തെയും നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു. और हालेलुया दूसरे अध्याय में हमने यीशु मसीह और उसकी दीनता को हमने ध्यान किया है। അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന് ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന അനുസരണത്തെയും സ്നേഹത്തെയും കർത്താവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്റെ ജീവിതത്തെയും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയുണ്ടായി. और देखिए फिर हमने प्रेरित के विषय में प्रेरितों का जीवन, उनका उनका हृदय, उनका सेवकाई के प्रति प्रेम के विषय में हमने जाना है। അതിനുശേഷം നമ്മൾ തിമോത്തിയോസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു മകൻ അപ്പൻ എന്ന പോലെ പൗലോസിന്റെ കൂടെ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യുന്ന വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയ ഒബീഡിയന്റ് ആയ തിമോത്തിയോസിനെ നമ്മൾ കണ്ടു. और देखिए हमने उसके बाद तिमुथियुस के विषय में देखा, जो कि एक पिता के सामने एक अच्छे बेटे के समान, एक आज्ञाकारी बेटे के समान उसने जो आज्ञा को माना है, उन बातों को हमने तिमुथियुस के जीवन के बारे में हमने देखा है। അതിനുശേഷം നമ്മൾ എപ്പഫ്രോദിത്തുസിനെ കണ്ടു. ക്രിസ്തുവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ തരെ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തോളമായി തീർന്ന ആ സഹഭൃത്യനെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. और हमने इपफ्रदीतुस के बारे में देखा। इपफ्रदीतुस एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मृत्यु की उस आखिरी क्षण में भी वो सेवा के लिए है करके, तैयार है करके उसने इस बात को दिखाया। उस विषय के बारे में हमने पढ़ा, इस व्यक्ति के बारे में हमने देखा है। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവരെല്ലാം കർത്താവിന്റെ വേലയില് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അനുകരണീയമായ മാതൃകാപരമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരാണ്. और देखिए सभी लोग यीशु मसीह के सभी लोगों के सामने एक नमूना भरा हुआ जीवन को जिए हैं। അല്ലെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെയും സുവിശേഷത്തെയും അവർ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ കിട്ടിയ രക്ഷയുടെ സന്തോഷത്തെ, രക്ഷയുടെ വില അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. और देखिए वो अपने जीवन के अंदर वो विषय को, और सही में ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है उस विषय को, उनको क्या करना है, ये बात को भी उन लोग बड़े अच्छे से समझते थे। ആമേൻ. നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. आज हम तीसरे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं। അല്ലെ, 3-ാം അധ്യായത്തിലും അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ, ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ. और देखिए तीसरा अध्याय में फिर से एक बार प्रेरित हमें इस बात का आह्वान कर रहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। ആ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലൻ ആ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. और प्रभु में आनंदित करो, आनंद करो भाई, प्रभु में आनंदित रहो करके ये प्रेरित इस अध्याय को भी प्रारंभ कर रहे हैं। അതിനുശേഷം അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. और देखिए इसी के साथ साथ हमारे जीवन के अंदर एक स्वर्गीय आशा हम सभी के हृदय के अंदर होना चाहिए। നമുക്കൊരു സ്വർഗീയ പ്രത്യാശ ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നമുക്കൊരു പൗരത്വം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിജയകരമായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല. और देखिए जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते, या स्वर्ग के विषय में एक आशा हमारे अंदर जीवन के अंदर नहीं रहती है, तो एक बात को समझना है कि इस दुनिया के अंदर हमारे लिए इस प्रकार से जीना फिर हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, या वैसा हो नहीं पाएगा। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിനെ കുറിച്ചും അവനിലുള്ള നമ്മുടെ നിത്യതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു വാഞ്ച, ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और देखिए उस व्यक्ति को, उस यीशु मसीह को या प्रभु को देखने की हमारे अंदर एक इच्छा है, एक उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। ആമേൻ. അതിനുശേഷം അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മള് എന്താണ് ഡിസേൺമെന്റ്, ആകാത്ത ഡിസേൺമെന്റ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം, തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള കഴിവ്. और देखिए हमें प्रभु को जानने का एक इच्छा हमेशा हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। അല്ലെ, കള്ളപ്രവാചകന്മാരെയും സുവിശേഷകന്മാരെയും തിരിച്ചറിയുവാനും അവരെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുവാനുമുള്ള ഒരു കൃപ, ഒരു കഴിവ് നമുക്ക്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और जो गलत बोलते, गलत शिक्षाओं को देते हैं, ऐसे लोगों के बारे में या झूठी गवाही देते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने के लिए
वो परमेश्वर की कृपा हमारे अंदर होना चाहिए। അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ക്രിസ്തീയ സഫറിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തുവാണ്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ സഫറിങ്സ് എന്തുവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. और देखिए मसीह जीवन के अंदर मसीह सताव क्या है या सतावट क्या है, मसीह के अंदर सतावट किस प्रकार है, इस बात को हम सभी को समझने की आवश्यकता है। നാലാമതായിട്ട് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, പിമ്പിലുള്ളതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് മുമ്പിലുള്ളതിനെ ലാക്കാക്കി നാം ഓടുന്നവരാകണം. और देखिए पीछे चीजों को छोड़ते हुए सामने, हमें पीछे की चीजों को भूलते हुए हमने सामने उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए यहाँ पे प्रेरित हमें उत्साहित करते हैं। അല്ലെ, അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന് ഒരു ജ്ഞാനമുണ്ട്, വിസ്ഡം ഉണ്ട്. और मसीह जीवन में एक ज्ञान है, एक बुद्धि है। നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നമ്മൾ സകല ജ്ഞാനത്തോടും വിവേകത്തോടും കൂടെ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചു. और देखो प्रभु यीशु मसीह में हमने उस सारी प्रकार की ज्ञान और सारी प्रकार की बुद्धि को हमने प्राप्त कर लिया करके हमने पिछले दिनों में पढ़ा है। ആമേൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ക്രിസ്തുവിന്റെ ജ്ഞാനവും ക്രിസ്തുവിന്റെ വിവേകവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन के अंदर मसीह का ज्ञान और मसीह का विवेक हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു വാണിംഗ് തരികയാണ്. നമ്മൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവന്റെ വഴി നാശത്തിന്റെ വഴിയായി തീർന്നേക്കാം. अगर एक बात और चेतावनी के रूप में दिया गया है, अगर हम अपने मसीह जीवन को बड़े ध्यान पूर्वक नहीं जीते हैं तो ये जीवन हमारे लिए नाश का कारण हो सकता है। അല്ലെ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, കർത്താവിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു പൗരത്വമുണ്ട്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലെ സിറ്റിസൺസ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और देखिए हम स्वर्गीय राज के हैं, परमेश्वर के हैं, और हम लोग हमारा राज्य या हमारा जो जो घर है वो यहाँ नहीं है, वो स्वर्ग में है करके ये बात को हमें बताता है। ആമേൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. और इस अध्याय के अंदर यही मुख्य बातों को हम पढ़ते आ रहे हैं। നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാം. और 3 अध्याय उसका 1-2 वाक्यों को हम जरा पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इससे तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उनका काट कूट करने वालों से चौकस रहो। ആമേൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ വിരുദ് തെറ്റിക്കുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. വിരുദെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ തെറ്റിക്കുന്ന അവസ്ഥകള്, സാഹചര്യങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നേക്കാം. और देखिए हाँ, यहाँ पे हमें लिखा है कि चौकस रहने के लिए परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है। ये चौकस रहने से मेरा एक विषय में आपको एक बात प्रभु के दास बता रहे हैं कि हम जब वो निशाने की ओर दौड़ते हैं, या निशाने की ओर हमारा जो निशाना से हम चूक ना जाए, उस बात के लिए हमें चौकस रहने के लिए, उस पे हमें ध्यान पूर्वक रहने के लिए प्रभु हमें यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें कहता है। ആമേൻ. അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ ഒന്നും കൂടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ്, ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിന്റെ ജീവിതമാണ്, ആനന്ദിക്കുവാനുള്ള ജീവിതമാണ്. और देखिए एक बार फिर से बार बार इस बात के ऊपर दबाव देते हुए, मसीह जीवन एक दुखदाई जीवन नहीं है, लेकिन मसीह जीवन एक आनंदित जीवन है, उत्साह का जीवन है करके यहाँ पे प्रेरित कहते हैं। അല്ലെ, അപ്പോസ്തലൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യം വേണമെങ്കിൽ കടന്നു വന്നേക്കാം. और यहाँ पे प्रेरित कह रहा है कि कोई भी परिस्थिति शायद हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അനേക കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയേക്കാം. शायद हो सकता है अनेक कष्टों से हम गुजरते हों। ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവനെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാർ കടന്നു പോയേക്കാം. हो सकता है शायद हम अपने जीवन तक को देना पड़े ऐसे कई कष्टों से, जैसे भक्तों ने अपने जीवन बिताया, ऐसा कई कष्टों से शायद हमको जाना पड़ सकता है। ചിലപ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാർ കടന്നു പോയതുപോലെ പട്ടിണി, പൈതാഹം, ദാരിദ്ര്യം, ഇങ്ങനെയുള്ള
അനേകമായ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. और हो सकता है हम लोग शायद कई प्रकार के कष्ट, जैसे चेले लोग अपने जीवन के अंदर प्रेरित लोग गए हैं, दरिद्रता से, गरीबी से, सताव से, परेशानियों से शायद पड़ना पड़े हो तो भी, പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിക്കുവാൻ ഇടയാകരുത്. और ये सब बातें हमारे जीवन में मसीह जीवन को जीने के लिए किसी भी प्रकार से ये सब बातें हमारे जीवन के अंदर रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഒരു വഴി ഉണ്ടാകും. और देखिए, हर परिस्थिति के अंदर, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे प्रभु के लिए एक रास्ता होगा. നാഹും എന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവയ്ക്ക് കൊടുങ്കാറ്റിലും വഴിയുണ്ട്. और देखिए, हालेलुया, ഒന്നുകൂടി പാസ്റ്റർ. നാഹും എന്ന പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് യഹോവയ്ക്ക് കൊടുങ്കാറ്റിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെന്നാണ്. और देखिए, नहूम इस प्रकार से कहता है, नहूम भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है कि आंधी तूफान के बीच में भी परमेश्वर के पास रास्ता होता है. പ്രിയമുള്ളവർ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടങ്ങള്, പ്രയാസങ്ങള്, ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനെ അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്തു കൊള്ളണം. और मेरे प्रिय लोग, हम जब इस प्रकार की बातों से गुजरते समय में, कष्ट के, हालेलुया, ऐसी परिस्थिति गुजर समय में, क्या मैं परमेश्वर में हूँ या परमेश्वर को जान पा रहा हूँ, उससे दूर तो नहीं हूँ, ये बात को समझने का या देखने का हमें अवसर मिलता है. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ സുവിശേഷ മുഖാന്തരം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട വാർത്ത നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ സുവിശേഷത്തെ പ്രതി കാരാഗ്രഹത്തിലായ സാഹചര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. और हम सब जानते हैं कि हालेलुया, पतरस है, पतरस को जेल में जाना पड़ा, ऐसी एक अवस्था को हम देख पाते हैं. നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसके 5 वाक्य से हम जरा पढ़ेंगे. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी. അതും കൂടെ 2 വാക്യം കൂടെ വായിച്ചു. और 2 वाक्य और पढ़ लीजिए വോയിസ് साथ में. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കേൾക്കൂടോ? ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഓണാണ്. उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. और देखिए, यहाँ पर एक अवस्था है जहां पर पतरस एक बंदी के रूप में बंदीगृह में है. ആമേൻ. യാക്കോബിനെ ഓൾറെഡി ഹെറോദോവ് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു, കൊന്നുകളഞ്ഞു. കഴുത്തറുത്ത് യാക്കോബിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. याकूब का गला काट कर मार दिया गया है. ആമേൻ. ആ സാഹചര്യത്തിന്മേല് ഹല്ലേലൂയ, അല്ലെ, സകലതും തകർന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. और देखिए, जब ऐसे एक परिस्थिति होने के बाद, घटना होने के बाद बंदीगृह की अवस्था इस प्रकार से है, और इस प्रकार की अवस्था में पतरस उस बंदीगृह में पाया जाता है. അല്ലെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇത് പരിചിതമായ ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്, കഥയാണ്. और हम सभी को परिचित एक कहानी है, ये घटना है. അല്ലെ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പത്രോസിന്റെ മുൻപിൽ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കടന്നു വന്നിട്ട് അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാനും അവനോട് ഉടനെ തന്നെ പുറപ്പെടുവാനും കൽപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. और देखिए, वहां पर तुरंत दूत लोग आकर उसको उठाते, उसको ले जाने के लिए, जल्दी निकलने के लिए कहता हुआ एक परिस्थिति को हम देख सकते हैं. ആമേൻ. അതിനുശേഷം ദൂതൻ മുഖാന്തരം കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നതും പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്നതും
പത്രോസിനെ ദൂതൻ മുഖാന്തരം കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. और देखिए इस बंदी गृह में जो पतरस उसको निकलते हुए, वो दरवाजे खुलते हुए, बंदी गृह के दरवाजे खुलते हुए और स्वर्गदूत उनको बाहर जाने के लिए विवश करते हुए हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से वहां पर बाहर निकलते हुए हम देखते हैं। പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോളട്ടെ, നമ്മുടെ വിശ്രമത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ പ്രയാസത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്? और मेरे प्रिय लोग, हम भी इस प्रकार की परिस्थितियों में पड़ते समय में या इस प्रकार की घटनाओं के बीच में रहते समय में हम किस प्रकार से परमेश्वर को काम करता हुआ देखते हैं? അല്ലെ, പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത്ഭുതങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം. शायद हो सकता है इस प्रकार के अनुभव, इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के अद्भुत काम को हम नहीं देखते होंगे। ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ചിലപ്പോൾ കാണാതെ വന്നേക്കാം. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि शायद इस प्रकार का हो नहीं सकता, इस प्रकार का हो सकता है, लेकिन हम शायद नहीं देख पाए हों। എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം, ഏത് സാഹചര്യത്തിന്മേലും നമ്മളെ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. लेकिन एक बात को समझ रहे इन परिस्थितियों के बीच में कि हमारे लिए हमारे प्रभु अद्भुत काम करता है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, क्योंकि बिना बदलने वाला परमेश्वर का वचन हमेशा हमसे बातचीत करता रहता है। അല്ലെ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നമുക്ക് സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. और देखिए, अगर हम अपने जीवन के अंदर आनंदित रहना है, हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को आप मानकर चलने की आवश्यकता है। രണ്ടാമതായിട്ട്, നാം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. और दूसरी बात यह है कि हमने एक उद्धार को पाया हुआ है, उद्धार पाए हुए लोग हैं, इस बात की अच्छी समझ हमारे हृदय के अंदर होनी चाहिए। അല്ലെ, നമ്മൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, രക്ഷ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമാകുവാൻ, അത് പൂർണ്ണമായും വെളിപ്പെടുവാൻ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? നാം അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കണം, ജാഗരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. और दूसरे अध्याय के अंदर हमने देखा कि हमें किस प्रकार से उन विषयों के लिए आनंदित रहने की आवश्यकता है या जागृत रहने की आवश्यकता है, हमने दूसरे अध्याय में देखा था। അപ്പൊ കർത്താവിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ 2 കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമായി ചെയ്യുക. और देखिए, हमेशा हमें प्रभु में आनंदित रहना है तो 2 बातों को हमें करना चाहिए। ഒന്ന്, രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ഞാൻ ഒരു രക്ഷ പ്രാപിച്ച വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരു ദൈവ പൈതലാണ്. और देखिए, हमने उद्धार पाए हुए लोग हैं, या प्रभु यीशु मसीह से हमने हालेलुया उस उद्धार को ग्रहण किया है, ये बात को बड़े अच्छे से समझने का वो समझ हमारे जीवन के अंदर होनी चाहिए। രണ്ടാമതായിട്ട്, കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന്മേലുള്ള നമ്മുടെ ആശ്രയത്വമാണ്. और दूसरा, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा आश्रय है। അവന്റെ വചനം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നാം തുറന്നിടണം. और देखिए, परमेश्वर के वचनों से हम बातचीत करने के लिए अपने हृदय को खोले रखना है। നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, കർത്താവേ, നീ എന്നോട് സംസാരിക്കുമാറാകണമേ. और इसलिए हम लोग हमेशा अपने हृदय के अंदर ये बोलते रहना चाहिए कि प्रभु तू मुझसे बातचीत कर। കർത്താവേ, നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണം. प्रभु मुझे अपने शब्द को सुनने के लिए प्रभु तू मुझे कृपा देना। അല്ലെ, പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൂതൻ കടന്നു വന്നതും ദൂതൻ പത്രോസിനോട് സംസാരിച്ചതും പത്രോസ് കേട്ടു. और देखिए, पतरस सोया हुआ था, और पतरस सोया हुआ था तो भी हालेलुया पतरस ने स्वर्गदूत का आना, स्वर्गदूत का कहना, स्वर्गदूत का उठाना, ये सब बातों को उसने सुनता रहा। ये बात को भी आप लोग ध्यान देना चाहिए। പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്കായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. और देखिए, पवित्र आत्मा ने हमको ये बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा को दिया गया है। പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കും. और पवित्र आत्मा हमसे हमेशा बातचीत करता है। ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലിസൺ ചെയ്യുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
और परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को सुनने के लिए हम सभी मजबूर हैं। നമുക്ക് അതിന്റെ 2-3 വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 3-ാം അധ്യായം 2-3 വാക്യങ്ങൾ. तीसरा अध्याय 2-3 वाक्य को पढ़ेंगे। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ആമേൻ. ഇവിടെ നമുക്കറിയാണ് അല്ലെ, നായ്ക്കളെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ, कुत्तों से ആകാത്ത चौकस रहो। രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാണ് ആകാത്ത വേലക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. और दूसरा लिखा उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। മൂന്നാമതായിട്ട് വിച്ഛേദനക്കാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. और काट कूट करने वालों से भी चौकस रहो। അല്ലെ, നമുക്കറിയാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തില് നമ്മുടെ വിരുത് തെറ്റിക്കുവാനായിട്ട് അനേക ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നേക്കാം, അനേക ഉപദേശങ്ങൾ കടന്നു വന്നേക്കാം. और देखिए हम इस मसीह जीवन के अंदर हमें कई प्रकार के उपदेश देने वाले अनेक लोग आ सकते हैं। അല്ലെ, നമ്മള് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ അനേക ദുരുപദേശങ്ങളുമായി അനേകർ കടന്നു വന്നേക്കാം. और देखिए अनेक दुरुपदेश देने वाले हमारे मसीह जीवन को, जो हम मसीह जीवन में एकाग्रित होकर काम कर रहे हैं, उस एकाग्रता को खत्म करने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को लेकर आने वाले व्यक्तित्व है। പൗലോസ് അത് നന്നായി ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. और वह पौलुस इन लोगों से बहुत डरा हुआ था। പൗലോസ് അത് വെറുതെ ഭയപ്പെട്ടതല്ല, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ ഉള്ളത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു എന്താണ് ഉറപ്പ് ബോധ്യം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസ് ആ വിഷയത്തിൽ മേൽ ഭാരപ്പെട്ടത്. और पौलुस इस विषय में इस प्रकार से चिंतन करने का कार्य यही है क्योंकि पवित्र आत्मा ने इस बातों के लिए चौकस रहने के लिए पौलुस से कहा हुआ था। നമുക്കറിയാം അതിനുശേഷം അനേക ദുരുപദേശങ്ങൾ സഭയിൽ കടന്നു കയറി. और हम सब जानते हैं इसके बाद कई दुरुपदेश इस कलीसियाओं के अंदर आने लगे। അനേകർ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോയി. और कई लोग मसीह से अलग हो गए। അല്ലെ, അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം, നമ്മളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ദൈവമക്കളാണ്. और देखिए एक बात हम लोग को समझना है कि हम सभी लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। നമുക്ക് ഒരു പൗലോസ് അപ്പോസ്തലന്റെ ഒരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 20-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 27-ഉം 28-ഉം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 20-ന്റെ 27 प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 27 वाक्य को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। 28 इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ ഈ റോമിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നമേ കൊറിന്ത്യ സഭയോട് പറയാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതൊന്നും മറച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. और देखिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने तुमको शिक्षाएं दी है उस शिक्षाओं को भूलना नहीं। ഞാൻ 3 വർഷത്തോടെ നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ കയറി ഇറങ്ങി നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. और देखो तुम्हारे घर में आकर मैंने परमेश्वर के वचन को तुमको पढ़ाया है। ഈ സത്യവചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിപ്പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകരുത്. और ये सत्य वचन से तुम कभी भी वहां से भटकने ना पाओ। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാണ്, നിങ്ങളെ തന്നെയും സ്വന്തം രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ മേയ്ക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അധ്യക്ഷരാക്കി വെച്ച ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവനും സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരോടായിട്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായിരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ സമ്പാദിച്ചതാണ് ദൈവസഭ. देखिए मैं सबके लहू में निर्दोष हूं, क्योंकि मैं राह परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हारे पूरी रीति से बताने में ना झिझका हूं। और पूरे झुंड की चौकसी करो,
जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे इन्हें अपने लहू से मोल लिया है। यहाँ पर पौलुस हमें हालेलुया बता रहा है कि हमें अपने हालेलुया कलीसिया के लोगों की चौकसी करना है। 29 കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കൂ. और 29 को हम पढ़ते हैं, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे और जो झुंड को ना छोड़ेंगे। കണ്ടോ ഇവിടെ പറയുന്നതൊക്കെ, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ കടന്നു വരും. और देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा, जो फाड़ने वाले भेड़िए हो तुम, अब भेड़िए भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। ഈ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ കടന്നു വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ये भेड़िए आएंगे तो क्या करेंगे? അവർ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ മുഴുവൻ പിടിച്ചു കളയും. और इन लोग क्या करेंगे? पूरे भेड़िए आके जितने भी भेड़ है उनको पकड़ लेंगे। ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ പിടിച്ചു കളയുക മാത്രമല്ല, ഈ ചെന്നായി വരുമ്പോഴേ ആട്ടിൻകൂട്ടം മുഴുവൻ എന്തായി പോകും? ചെതറിപ്പോകും. और क्या होता है, ये भेड़िया आता है तब होता क्या है कि ये जो जितने भी जो भेड़ है, ये भेड़ सब इधर उधर भटक जाती है। ഇതാണ് ഈ ആട്ടിൻകൂട്ടം, ഈ ചെന്നായ്ക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നായ്ക്കൾ ചില ആടുകളെ പിടിക്കുക മാത്രമല്ല, ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ മൊത്തം കലക്കിക്കളയും, അവരുടെ ഹൃദയത്തെ കലക്കിക്കളയും, അവർ और ചെതറിപ്പോകും. देखिए, हाँ, ये सब भेड़ आकर भेड़िया आकर भेड़ों को क्या करते हैं? भटका देते हैं। हालेलुया, सबको नहीं काटते लेकिन सबको भटका देते हैं। കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ വന്നു. पिछले दिनों में यहाँ पर एक हमारे इधर प्रभु के दास की इधर एक पास्टर आया ഇവിടെ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ യുഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. और നല്ല കാര്യം. उन्होंने आकर इस प्रकार से प्रचार किया कि अभी जो समय है पवित्र आत्मा का समय है। എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഇവിടെ ഇല്ല, കർത്താവിന്റെ യേശു ഇവിടെ ഇല്ല, യേശുവിന്റെ ജോലി തികച്ചു പോയി, ഇനിയിപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. और उन्होंने इस प्रकार से किया, केवल पवित्र आत्मा ही है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह अपना काम करके यीशु मसीह के स्थान में चले गया, लेकिन अब जो है वो पवित्र आत्मा ही है। ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിളിച്ചാലും വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. अब तुम यीशु मसीह को बुलाओगे तो भी यीशु मसीह नहीं आएगा करके उन्होंने कहा। ഇതുപോലെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ കലക്കിക്കളയും അവര്. और ऐसा होता है कि इस प्रकार के दुरुपदेश हमारे जीवन के अंदर आते हैं और हमारे हृदय को गंदा कर देते हैं। അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പത്യവചനത്തിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अंदर बड़े ही हालेलुया गंभीर होने चाहिए। ആര് നമ്മളെ വചനത്തിൽ തെറ്റിക്കാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം, അങ്ങനെയല്ല. ബെരോവയിലെ വിശ്വാസികളെ പോലെ നമ്മൾ വചനം വായിച്ച് ഉറപ്പും ബോധ്യവും നമ്മൾ വരുത്തണം. देखो, हम लोग इसलिए हमारे लोग प्रभु में, परमेश्वर के वचन में बड़े ही ज्ञानवान और बड़ी ही समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। ആമേൻ. നമുക്ക് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് കടന്നു വരാം. അതിലെ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികള് ബെരോവ സഭയെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. और प्रेरितों के काम के अंदर ही बेरोबा कलीसिया के विषय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। ബെരോവ സഭയിലുള്ളവർ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോസ്തലൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. और अब प्रेरित बेरोबा कलीसिया के बारे में इस प्रकार की गवाही देता है कि वहां के लोग हालेलुया बड़े ही हालेलुया प्रार्थना पूर्ण लोग थे। അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉത്തമന്മാരായത്? उन लोग क्यों इस प्रकार से हालेलुया उत्तम लोग थे? എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്ന വചനം അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് വചനം വായിച്ചവർ ഉറപ്പുവരുത്തുമായിരുന്നു. और देखिए, उन लोग इस प्रकार से हालेलुया परमेश्वर के वचन के अंदर उन लोग जिस प्रकार से जानते थे, उस प्रकार से उन लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते भी थे और अच्छी जानकारी रखते थे। അപ്പൊ നമ്മളും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം? വചനത്തെ ഒത്തുനോക്കുന്നവരായിരിക്കണം. और इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को बड़े ही हालेलुया गंभीरता के साथ देखने वाले लोग होना चाहिए। ആമേൻ. ഈ അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ആകാത്ത വേലക്കാർ. और एक समूह के बारे में लिखा है, और जो सेवा करने वाले लोग।
അല്ലെ, അവർക്ക് വേല ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയൊന്നും അവർക്കില്ല. लेकिन उन लोगों के पास सेवा करने के लिए कोई योग्यता नहीं है। അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം ജെറമായ പറയുന്നത് പോലെ ആടുകളെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും, എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടണ വാങ്ങിച്ച് ഉപജീവിക്കണം, और കഴിക്കണം, देखिए ऐसे ऐसे चरवाहे, അവരെ ഒരു ആദായ ऐसे लोग, മാർഗമാക്കി എടുക്കണം. उन लोग इस प्रकार के लोग होते हैं जो उन लोग मिले हैं, उनमें से लोग अपना अपना पेट को भरना है, ऐसा एक ज्ञान के साथ उन लोग इस प्रकार का काम करते हैं। ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദായ മാർഗമാക്കി കാണുക. और ये जो भेड़ों को एक आय का स्रोत करके देखते हुए लोग काम करते हैं। അവര് വലിയ വലിയ പ്രോസ്പെറിറ്റിയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവർ പ്രസംഗിക്കും. और देखिए आशीष के बारे में है ना, भौतिक चीजों के बारे में बहुत ज्यादा प्रचार करने वाले लोग होते हैं। അവര് നിർബന്ധമായി അവര് എന്താണ്, സാമ്പത്തികമായി ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ നിർബന്ധമായി അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരാണ്. और ऐसे लोग जो कि समाज से लोगों से पकड़कर भौतिक चीजें मांगने वाले लोग हैं। ഇവിടെ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള ദേശത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ അതുപോലെയുള്ള അനേക സഭകൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. और जैसे प्रभु के दास जहाँ रहते हैं अमेरिका में, वहां के लोग इस प्रकार से ऐसे कई कलीसियाओं के अंदर जो भौतिक विषयों को लेकर बातचीत करने वाली कलीसियाओं को भी देखते हैं। ഒരു സഭയിലൊക്കെ 50,000 25,000 ഒക്കെ ആൾക്കാർ കൂടുന്ന വലിയ വലിയ സഭകളാണ്. और देखिए ऐसी कलीसियां हैं जिसे जहां पर 20-20 हजार 30-30 हजार लोग एक साथ आराधना करने वाली जगहें हैं। അല്ലെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകളാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. और लाखों लाखों डॉलर, लाखों रुपए, लाखों डॉलर में आने वाला कलीसिया का एक दिन का भेंट होता है वहां। സ്വന്തമായി അല്ലെ വിമാനങ്ങളും എയർപോർട്ടുകൾ വരെ അവർക്കുണ്ട്. और अपना खुद का एयरपोर्ट, खुद का प्लेन वगैरह है ऐसी कलीसियाओं में। അല്ലെ, പലപ്പോഴും ഇവരെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് പലരെയും എല്ലാവരെയും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിൽ പോലും പലരെയും ആകാത്ത വേലക്കാരെന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. और ऐसे लोगों में से भी हम लोग ये बात को जानना चाहिए कि ये केवल नाम के एक सेवक है करके भी हमें शायद बताना बोलना पड़े। ഇവർക്ക് ആടുകളുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധവുമില്ല. और इनको ये भेड़ के साथ कोई भी व्यक्तिगत रीति से संबंध नहीं होता है। ഇവർ ഞായറാഴ്ച വരും, പുൾപിറ്റിൽ നിൽക്കും, പ്രസംഗിക്കും, മടങ്ങിപ്പോകും. और इन लोग रविवार को आते हैं, प्रचार करते हैं, प्रचार खत्म करके वापस चले जाते हैं। തന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആടുകളുടെ ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചോ അവർ നിത്യതയിൽ എത്തണമെന്നോ അവർ ദൈവവചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല. और उनके लिए ऐसा कोई विषय है ही नहीं, क्योंकि उनको कोई संबंध है ही नहीं लोगों के पास, उन लोगों के साथ उनको कोई बातचीत नहीं, उन लोगों के साथ ऐसा एक जीवन को लोग जीते हैं। അല്ലെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ എന്താ നമ്മളെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താ? എന്റെ ആടുകൾ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു, और मेरी मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, ഞാൻ അവയെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. मैं उन्हें नाम कहकर बुलाता हूँ। ഈ 10,000-15,000 പേരുടെ പേരെങ്ങനെയാ ഓർത്തിരിക്കണത്? और ये 10-20 हजार लोग का नाम कैसे याद रखेंगे? പേര് പോയിട്ട് മുഖം പോലും കണ്ടാ തിരിച്ചറിയത്തില്ലല്ലോ. हाँ, नाम तो छोड़िए, हम चेहरा एक बार देखे तो शायद भूल जाते हैं। ഒരു ഇടയന് വേണ്ടത് ആടുകളുമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ്. एक अध्यक्ष को या एक सेवक को यह जरूरी है कि वो अपनी भेड़ों को नाम से जाने। ഒരു ഇടയൻ എപ്പോഴും आടുകളെ അത്യാവശ്യമെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. और देखिए एक चरवाहा को हमेशा उनको व्यक्तिगत रूप से जानना होना चाहिए। അല്ലെ, നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം. यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 3 वाक्य को भी हम पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय उसका 3 वाक्य। उसके लिए उसके लिए द्वारपाल द्वार है खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। ആ, ഇനി അതിന്റെ
ഓക്കെ, 4, 4, 4, उसी का 4 को भी पढ़ लेंगे। 4 को पढ़िए। जब वह जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। यस കണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ആടുകളെ ഇടയൻ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയന് മുന്നമേ കാവൽക്കാരൻ കാണും. വാതിൽ കാവൽക്കാരൻ ഇടയനെ മനസ്സിലാക്കും. ഇടയന് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്യും? ആടുകളെ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കും. പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിട്ട് ഈ ആടുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയനെ അനുഗമിക്കും. ഇതാണ് നല്ല ഒരു ഇടയന്റെ ലക്ഷണം. और देखिए, एक अच्छा चरवाहे का एक निशानी यही है कि वो चरवाहों को नाम से जानता है और उनको हालेलुया उनकी और भेड़ भी अपने चरवाहे की आवाज को जानती है। ये होता है एक अच्छा चरवाहा। ആമേൻ. ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഇടയൻ എപ്പോഴും ആടുകളുടെ ജീവനെ കുറിച്ചും ആടുകളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചും ഒരു കൺസേൺ കാണും. और हमेशा चरवाहे के जीवन के अंदर हालेलुया अपनी भेड़ों के प्रति, भेड़ों की सुरक्षा के प्रति हमेशा अपने उसके दिमाग में हमेशा एक सुरक्षा चलता रहेगा। അല്ലെ, ഒരു കാട്ടുമൃഗം വന്നാലും ഒരു വന്യജീവി വന്നാലും അതിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിച്ച് ആടുകളെ രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ നോക്കും. और हमेशा हालेलुया चरवाहा अपने हालेलुया सुरक्षा के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपाय, कुछ ना कुछ ध्यान देता रहता है। അല്ലെ, നമുക്ക് ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ. ദാവീദിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്കറിയാമല്ലോ. और दावीद की कहानी हम सब जानते हैं ना। അല്ലെ, ദാവീദ് ഗോലിയാത്തിനെ എതിരിടാൻ പോകുമ്പോൾ ശൗലിനോട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. और हालेलुया दाऊद जब गोलियत के पास जाता है तो शाऊल से कुछ कहता है। അല്ലെ, ശൗലിനോട് പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുകയായിരുന്നു. मैं अपने पिता के भेड़ों को संभाल रहा था। അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹവും കരടിയും എൻ്റെ ആടുകളെ പിടിക്കുവാനായി കടന്നു വന്നു. और इस प्रकार से कहता है दाऊद, एक बार मैं हालेलुया अपने पिता की भेड़ों को चराता था, तब शेर और हालेलुया भालू मेरे सामने आया। അല്ലെ, സിംഹമാണ് കരടിയാണെന്നോർത്ത് ദാവീദ് ആദ്യം ഓടിക്കളഞ്ഞോ? ഇല്ല. तो क्या दाऊद सिंह है बोलकर या भालू है बोलकर वो भागा नहीं, മറിച്ച് സിംഹത്തെ വിശ്വാസത്താൽ വലിച്ചു കീറി ഹാളിൽ കരടിയെയും അവൻ നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. और हम देखते हैं हालेलुया शेर को भी वो मारता है, भालू को भी मारते हुए एक दृश्य को हम वहां देखते हैं। എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? തന്റെ ആടുകൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ ഈ ഇടയൻ തയ്യാറാണ്. और देखिए, इसका मतलब यही है कि पूरी सब प्रकार की सुरक्षा एक चरवाहा अपने भेड़ों को देने के लिए तैयार है। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കുന്നു, നല്ല ഇടയൻ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകുന്നു. इसलिए लिखा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जीवन तक दे देता है। നല്ല ഇടയന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഇന്റൻഷൻ, മോട്ടീവ്സ്, ആഗ്രഹമൊക്കെ ഈ ആടുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. और देखिए, हमेशा इस लोगों के अंदर हालेलुया एक इच्छा होता है कि कैसे भी करके मैं अपनी भेड़ों को बचाऊं, उनको सुरक्षित रखूं। അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആകാത്ത വേലക്കാർ, അതായത് ഇങ്ങനെ അല്ലാത്ത സ്വാർത്ഥരായ വേലക്കാരുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കണം. और इसलिए इस प्रकार के स्वार्थी भेड़ भी होंगे, चरवाहे होंगे। ये स्वार्थी चरवाहों को हम लोग अलग कर देना चाहिए, उनको പക്ഷെ ध्यान नहीं देना चाहिए। അവിടെയൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं है। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. സ്തോത്രം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വിച്ഛേദനക്കാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സർക്കംസിഷൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവര്. और अगला है जो हालेलुया खतना का प्रचार करते हैं। അല്ലെ, എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം പോരാ, പ്രവൃത്തിയാലും കൂടെ നീതീകരണം വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര്. और ऐसे लोग जो कि केवल हालेलुया केवल हालेलुया खतना तो नहीं, लेकिन उपवासना करने वाले और मसीह पर घमंड करते हैं। നമുക്കിപ്പോ കത്തോലിക്ക സഭ എടുത്തു നോക്കാം. हम जरा कैथोलिक चर्चों को हम देखते हैं। അവർ കർത്താവിനെ യേശുമിശിഹായെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ. क्योंकि हम लोग अगर पूछे क्या वो यीशु मसीह की आराधना करते हैं, तो कैथोलिक लोगों के विषय में हम लोग के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है कि हम क्या बोले।
അവര് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. वो लोग बोलते समय वैसा बोलते हैं, പലപ്പോഴും അവർ അവരുടെ രക്ഷയെ പ്രവർത്തികളിൽ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. लेकिन उन लोग अपने काम के ऊपर आश्रय करके उन लोग उद्धार की उपेक्षा करते हैं। ഈ അപ്പസ്തോലന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ഒരു കൂട്ടം യഹൂദര് സർക്കംസിഷനും വേണമെന്ന് അവർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞു. और पौलुस के समय में जब एक बार कलीसिया के अंदर इन लोग ने इस प्रकार से बोलने लगा कि हमें खतना खतना किए हुए लोग होना चाहिए कलीसिया के अंदर, അതായത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വേണമെന്നവർ നിർബന്ധം പറഞ്ഞു. और हालेलुया इस प्रकार की कलीसिया या ये हालेलुया कलीसिया के अंदर खतना किए हुए लोग होने चाहिए करके उन लोगों ने आवश्यक जताया। അപ്പസ്തോലൻ അവിടെ പറയാണ്, നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലാണ്, പ്രവൃത്തിയാലല്ല നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്, രക്ഷ പ്രാപിച്ചത്. तो हमने जो उद्धार पाया है वो कोई काम करके नहीं पाया है, लेकिन विश्वास के द्वारा पाया है। പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിച്ചത്? हम लोग कैसे रक्षा को प्राप्त किए, उद्धार को प्राप्त किए? ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ള പരിപൂർണമായ വിശ്വാസത്താലാണ് നാം രക്ഷ പ്രാപിച്ചത്. तो हम लोगों ने किस प्रकार उद्धार को पाया है? प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रीति से विश्वास करने के द्वारा ही हमने उद्धार को प्राप्त किया है। ഇനി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു ആയിരിക്കണം. तो हमारे हृदय का जो एकाग्रता क्या होना चाहिए? वो यीशु मसीह होना चाहिए। നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏകാഗ്രത മറ്റാർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകരുത്. इसलिए वो हमारे हृदय की एकाग्रता को हम किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होना है। ഹെബ്രായലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു നമ്മളെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണ്. और देखिए, इसलिए हम हालेलुया पढ़ते हैं, ये हालेलुया हमें पूर्ण रीति से उद्धार देने के लिए हमारा प्रभु योग्य है। നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലും അവസ്ഥകളുടെ മേലും നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുനാഥൻ പ്രാപ്തനാണ്. അവനിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. और देखिए, हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर की पर आश्रय करना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो सब प्रकार से, सब परिस्थितियों में, सब प्रकार की मुसीबतों के बीच में भी हमारा उद्धार करने के लिए वो प्राप्ति है, वो योग्य है। ആമേൻ. നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ താല്പര്യം സകലതും കർത്താവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ. और हमारी इच्छा, हमारा आग्रह सब कुछ यीशु मसीह में होने पाए। നമുക്ക് കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। സർവശക്തനും നിത്യനുമായ സർവേശ്വര കർത്താവേ, हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु प्रभु, കർത്താവെ, ഈ പകൽക്കാലം അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തിരുസന്നിധിയിലായിരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് നൽകിയ സ്നേഹത്തിനും കൃപയ്ക്കുമായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. एक साथ मिलकर आपकी उपस्थिति में रहने के लिए अपने दिया कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ, നീ അടിയങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आज आपने हमसे बातचीत की, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। കർത്താവ്, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളും കർത്താവിന്റെ രക്ഷയിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരുമാറാകണം. और प्रभु, कोई भी जीवन की परिस्थितियों में हम आपके उद्धार में हमें मजबूत रहने के लिए आप मदद और सहायता करना। ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായിക്കോട്ടെ, ലാഭമായിക്കോട്ടെ, രോഗമായിക്കോട്ടെ, സൗഖ്യമായിക്കോട്ടെ, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണം. प्रभु जी, कोई भी परिस्थिति, हमारा दुख हो, हमारा सुख हो, हमारी मुसीबत हो, हमारा क्लेश, तो भी हम आपके उस उद्धार में आनंदित रहने के लिए आप हमें मदद और सहायता करना। കർത്താവ് എന്നെ പൂർണ്ണമായും രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണെന്ന് ഒരു ബോധ്യം എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ തരുമാറാകണം. और प्रभु जी, आप हमारे जीवन के अंदर एक योग्य है, काम करते हैं, ऐसा एक बुद्धि को, ऐसे ज्ञान को हमारे हृदय के अंदर होने दीजिएगा। കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമാറാകണം. हमें उस उद्धार के उस आनंद से हमें भरने के लिए आप भरने में मदद करिएगा। കർത്താവെ, കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. आए हुए प्रभु के लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വചനം നൽകി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, वहाँ का वचन देकर अब अनुग्रह आशीष करना प्रभु। കർത്താവ്, ഇന്ന് കേട്ട വചനം കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്നുള്ള ആ കർത്താവിന്റെ വചനം അവരുടെ ഉള്ളത്തിൽ എപ്പോഴും കത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और प्रभु, हमेशा ये वचन हमारे जीवन के अंदर चलने पाए, उगने पाए, ऐसा मदद और सहायता करिएगा। കർത്താവെ, പ്രാർത്ഥന ലീഡ് ചെയ്തവര്, ആരാധന ലീഡ് ചെയ്തവര്, ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. आराधना लीड किए हुए लोगों के लिए प्रार्थना किए हुए, लीड किए हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं.
കർത്താവ് Lord, പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോണിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. पास्टर जोसेफ जोन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാസ്റ്റർ ശാലേമിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. और अनुवाद के प्रभु के दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं। കർത്താവെ കടന്നു വന്ന ദൈവജനത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु आए हुए सभी लोगों को एक बार फिर से आपके धन्यवाद, आप में धन्यवाद करते हैं। കർത്താവിന്റെ കൃപ അത്യധികമായി ഈ വചനത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുമാറാകണമേ എന്ന് प्रभु जी ये പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. वचन में आपका अधिक रीति से आशीष को होने देना। നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ. प्रभु जी आपके स्नेह में आश्रय करते हैं और प्रार्थना करते हैं। സകല മാനവും മഹത്വവും അബാപിതാവെ അവിടത്തേക്ക് നേരുന്നു. സകല പുകഴ്ചയും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ യാചിക്കുന്നു. और प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। സകല മാനവും आमीन മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് നേരുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, आमीन ആമേൻ, ആമേൻ. आमीन।